Hello friends. In yesterday's lecture, we already started with our second chapter, that is mechanical properties of fluid, and we had seen about introduction of fluid and properties of fluid. Today, we have to see fluid at rest. Before starting our next topic, I want to told you that due to the COVID-19, some topic are reduces from this lecture. That is from your textbook page number 27 to 33 means topic 2.3 from pressure to the open tube manometer. Then start your topic. First, we have to discuss the fluids at rest. The branch of physics which deals with the properties of fluid at rest is called hydrostatics. म्हणजे जे फ्लुइड्स रेस्ट पोझिशनला आहे त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे हायड्रोस्टॅटिक्स. In the next few sections, we will consider some of the properties of fluid at rest. Now, let's move towards the topic 2.4, that is surface tension. In that, we have to start surface tension on the basis of molecular theory. In that, we have to discuss basic definition which I have already written on the board. Let's see by one. First, first definition, intermolecular force. What is the intermolecular force? The force acting between any two molecules of a substance is called as the intermolecular force. Suppose we have to consider the two molecules. Suppose this is your A, molecule A, and this is your molecule B. Consider the two molecules A and B. They are attract each other. ते काय होणार आहे? They are attract each other. By due to a force. हा force म्हणजेच कुठला force आहे? Intermolecular force. The force acting between any two molecule of a substance is called as the intermolecular force. Intermolecular force is two types. First, cohesive force, and second is adhesive force. First, we have to discuss the cohesive force. The force of attraction between the molecule of the same substance is called as the cohesive force. म्हणजे याच्यामध्ये काय पाहिजे? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे बिटवीन द मॉलिक्यूल इज अ सेम सबस्टन्स. सबस्टन्स कसा पाहिजे? सेम. सेम सबस्टन्स म्हणजे तर हे तुमचं लिक्विड असन, हा मॉलिक्यूल जर लिक्विड असन, दुसरा मॉलिक्यूल पाहिजे लिक्विड. तर हे तुम्ही वॉटर घेतलं तर हा सबस्टन्स पण कसा पाहिजे? तुमचा वॉटर, म्हणजे सेम सबस्टन्स. जर तुम्ही गॅस घेतला, गॅस मॉलिक्यूल घेतला, हा पण काय पाहिजे? गॅस मॉलिक्यूल. म्हणजे सबस्टन्स कसा पाहिजे? सेम. वॉटर वॉटर, ग्लास, गॅस मॉलिक्यूल गॅस मॉलिक्यूल. नंतर तुम्ही सॉलिड घेतलं, सॉलिड इन सॉलिड. देन cohesive force strongest in solid. Cohesive force strongest in solid and weakest in gases. Hence the solid has the definite shape. त्यामुळे सॉलिडला काय असतं? एक definite shape असतो. Then adhesive force. The force of attraction. The force of attraction between the molecule of different substance is called as the adhesive force. त्याला काय म्हणतात? adhesive force म्हणजे डिफरंट सबस्टन्स. डिफरंट सबस्टन्स म्हणजे द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ग्लास अँड वॉटर. समजा हा मॉलिक्यूल तुमचा एक ग्लास आणि दिस इज काय तुमचं वॉटर. ह्या दोघांमधलं जे अट्रॅक्शन असतं, ह्या दोघांमधलं जे अट्रॅक्शन त्याला काय ॲडिसिव्ह फोर्स. पण सबस्टन्स कसा आहे? डिफरंट. हा ग्लास आहे आणि हा काय तुमचा वॉटर. हे काय तुमचं वॉटर. राईट आहे. देन कोहेसिव्ह फोर्स मध्ये सेम सबस्टन्स आणि ॲडिसिव्ह फोर्स मध्ये डिफरंट सबस्टन्स. हे तुम्हाला शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवायचं. Then next definition is range of molecular force. Next definition is a range of molecular force. The maximum distance from a molecule up to which
molecular force is effective is called as the range of molecular force. Suppose we have to take the molecule. तुम्ही काय केलंय, हा एक मॉलिक्यूल घेतलाय, राईट आहे. तो किती रेंज पर्यंत अट्रॅक्ट करतो, म्हणजे हा मॉलिक्यूल इथपासून कुठल्या रेंज पर्यंत अट्रॅक्ट करतो. समजा त्याने इथपर्यंत अट्रॅक्ट केलं, त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. म्हणजे ह्या मॉलिक्यूलने ह्या रेंज पर्यंत जर अट्रॅक्ट केलं, अट्रॅक्ट करू शकतो, ह्या रेंज पर्यंत अट्रॅक्ट करू शकतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. देन next definition, sphere of influence. Next definition, sphere of influence. An imaginary sphere with a molecule at its center, with a molecule at its center and radius equal to the molecular range is called as the sphere of influence. म्हणजे काय, again we have to take the molecule, right? This is your molecule. Then radius equal to the molecular range, म्हणजे इथपर्यंत काय, दिस इज युअर मॉलिक्युलर रेंज. म्हणजे इथपासून हा पार्ट काय करतो, तुमचा अट्रॅक्ट करू शकतो, त्याला आपण काय म्हणतात, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. हा, मग रॅडियस इक्वल टू काय आहे, रॅडियस इक्वल टू द मॉलिक्युलर रेंज. म्हणजे मॉलिक्युलर रेंज इतकी त्याची काय असते, रॅडियस असते. आणि मग देन वी हॅव टू ड्रॉ द इमॅजिनरी स्पियर. देन वी हॅव टू ड्रॉ द इमॅजिनरी स्पियर, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. तुम्ही ड्रॉ केलंय, त्यालाच आपण काय म्हणतो, स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. दिस इज पार्ट इज द स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स, अँड दिस पार्ट जी रेंज आहे ते काय आहे, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, रॅडियस एक्झॅक्टली इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. म्हणजे रॅडियस झाली, पण एक्झॅक्टली इक्वल टू कशाला, एक्झॅक्टली इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. देन surface film. The surface layer of a liquid with thickness equal to the range of intermolecular force is called as the surface film. Now suppose we have to take the glass is filled with water, ready? तुम्ही एक ग्लास घेतलाय, त्याच्यामध्ये तुम्ही वॉटर इन्सर्ट केलंय. देन सरफेस वरती सगळ्यात जास्त मॉलिक्युल्स असतात, हे तर तुम्हाला माहिती आहे, सरफेस वरती सगळ्यात जास्त मॉलिक्युल असतात. मग त्याची रेंज किती, मग एक्झॅक्टली इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. मग तिथे रेंज किती असणार आहे, एक्झॅक्टली इक्वल टू रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. समजा इथे एक मॉलिक्युल असेल, त्याची रेंज इथपर्यंत असणार आहे. हा एक मॉलिक्युल असेल, त्याची रेंज इथपर्यंत असणार आहे. हा एक मॉलिक्युल आहे, त्याची रेंज इथपर्यंत असणार आहे. हा एक मॉलिक्युल आहे, त्याची रेंज इथपर्यंत असणार, राईट आहे. म्हणजे हे तुमचा एक पार्ट झाला, म्हणजे एक्झॅक्टली इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. मग इट इज डिनोटेड बाय एक्स अँड वाय अँड दिस एक्स डॅश अँड वाय डॅश. हा टोटल रिजन जो आहे त्यालाच आपण काय म्हणणार, सरफेस फिल्म. हा टोटल रिजन आहे, त्यालाच आपण काय म्हणणार, टोटल फिल्म. देन फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड, इट इज अ सरफेस ऑफ फ्लुइड विच डज नॉट एक्सपिरियन्स शेअर ट्रेस. हा काय करतो, शेअर ट्रेस एक्सप्रेस करत नाही. मग शेअर ट्रेस कशामध्ये असतो, हे ऑलरेडी मी फर्स्ट लेक्चर मध्ये सांगितलंय. शेअर ट्रेस ओनली फॉर द सॉलिड. शेअर ट्रेस इज नॉट इन एअर. मग फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड कशाला म्हणायचं, एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जो सरफेस आलाय, एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तुमचा जो सरफेस आलाय त्यालाच काय म्हणायचं, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड. त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड. These are the basic definition of the surface tension, and we have to discuss the intermolecular force, then cohesive force, adhesive force, then range of molecular force, then sphere of influence, surface film. Then we have to discuss surface tension on the basis of molecular theory. I show my PPT on your screen. Surface tension on the basis of molecular theory. Ready? As shown in figure. आता तुम्हाला फिगर पाहिजे, as shown in figure. XY is the free surface of liquid. आहे का XY? XY कुठे पाहून घ्या. XY is the free surface of a liquid. XY is the free surface of a liquid, and
x dash and y dash is the inner layer. X dash and y dash is the inner layer parallel to the xy. ते कशाला पॅरलल आहे? पॅरलल टू द xy at a distance, at a distance to the equal to the range of molecular force. The distance कशाला इक्वल आहे? टू द रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स, म्हणजे इथपासून इथपर्यंत हे डिस्टन्स इक्वल कसं आहे? रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. Hence the section x dash दिसतंय, the section x dash x dash y dash near the surface of the liquid acts as a surface film. कारण आपण तेवढ्या रिजनलाच काय म्हणतोय? आपण त्या टोटल रिजनला काय म्हणतो? सरफेस फिल्म, राईट? देन consider the three molecules. Consider three molecules A, B and C in a liquid container. आहे का? पहा, A, B and C in a liquid container. Molecule A is a deep inside the liquid. Molecule A is a deep inside the liquid. आहे. Then molecule B within the surface film. Molecule B within the surface film and molecule C on the surface of the liquid. हे तीन आहे. आपल्याला हे तीन मॉलिक्यूल आपल्याला डिस्कस करायचे. म्हणजे इनसाइड असल्यामध्ये काय होतं? सरफेस फिल्म मध्ये असल्यावर काय होणार आहे? अँड मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ लिक्विड मध्ये असल्यावर काय होणार आहे? फर्स्ट वी हॅव टू डिस्कस द मॉलिक्यूल ए. मॉलिक्यूल ए इज डीप इनसाइड द लिक्विड. इट्स स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स, म्हणजे मॉलिक्यूल हा ए, दिस इज द मॉलिक्यूल ए is a deep in the inside the liquid. Its sphere of influence is also completely inside the liquid. म्हणजे हा आउटर हा पार्ट दिसतोय तुम्हाला, मी एरोने शो करतोय. हा काय तुमचा स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स, तो पण कसा आहे? टोटली कसा आहे? लिक्विड मध्ये डीप आहे, राईट आहे. ॲज अ रिझल्ट मॉलिक्यूल ए इज ऍक्टेड अपॉन बाय इक्वल कोहेसिव्ह फोर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. कारण हा मॉलिक्यूल कसा आहे? तुमचा लिक्विडचा आहे, राईट आहे. हा मॉलिक्यूल कसा आहे? तुमचा लिक्विडचा. स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स पण कुठे? लिक्विड मध्ये. म्हणजे सबस्टन्स कसा आला? सेम. अँड सेम सबस्टन्स असेल तर वी हॅव टू अप्लाय द कोहेसिव्ह फोर्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. मग त्याला ऑल पॉसिबल डायरेक्शन कुठला फोर्स ऍक्ट होणार आहे? कोहेसिव्ह फोर्स. देन द नेट कोहेसिव्ह फोर्स ऍक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0. मग नेट कोहेसिव्ह फोर्स किती येणार तुमचा? 0. देन मॉलिक्यूल बी. मॉलिक्यूल बी काय आहे? मॉलिक्यूल बी lies within the surface layer. Molecule B within the lies in a surface layer and below the free surface of the liquid. आहे का? पहा, molecule B lies within the surface layer and below the free surface of the liquid. A large part of its sphere of influence inside the liquid. म्हणजे तर जास्तीत जास्त पार्ट कुठे? इनसाइड द liquid. Just part could inside the liquid and a smaller part in air. Smaller part could in air. Smaller part could in air. Due to this, a strong downward cohesive force. Due to this, the strong downward cohesive force act on the liquid molecule. A strong cohesive force act on to the liquid molecule. The upward adhesive force of air molecule is negligible as compared to the downward cohesive force due to the liquid molecule. आता adhesive force कमी का असणार आहे? कारण थोडाच पार्ट तुमचा कुठे आला? एअर मध्ये आलाय. आणि adhesive force काय आलाय? लिक्विड कॉन्टॅक्ट विथ द एअर, म्हणजे डिफरंट सबस्टन्स आलाय. म्हणून तिथं काय होणार आहे? हा वरच्या टॉप सरफेसवर, वरच्या ह्या टॉप सरफेसवर adhesive force ऍक्ट होणार आहे. आणि हा टोटल जो बाकीचा पार्ट आहे त्या ठिकाणी तुमचा कोहेसिव्ह फोर्स ऍक्ट होणार आहे. कारण लिक्विड मॉलिक्युल आणि ते तुम्ही डीप केले लिक्विड मध्ये. देन ऍडिटिव्ह फोर्स. पण जास्त पार्ट कुठे? लिक्विड मध्ये. मग कुठला कोहेसिव्ह फोर्स कसा असणार आहे? जास्त. ॲज अ रिझल्ट द मॉलिक्यूल बी गेट अट्रॅक्ट इनसाइड द लिक्विड. म्हणजे मॉलिक्यूल बी कुठे अट्रॅक्ट होणार आहे? इनसाइड द लिक्विड. देन मॉलिक्यूल सी. Molecule C lies in the liquid surface having half of the sphere of influence in air and half of the sphere of influence in
water. These are large number of liquid molecule in lower half, while few air molecule in upper half of the sphere of influence. Above the free surface of liquid is much less than the number of molecule within the surface within the sphere of influence that lies within the liquid, because the density of air is less than that of the liquid. The adhesive force trying to pull the molecule above the liquid surface is much weaker than the cohesive force that tries to pull the molecule inside the liquid. कारण जरी पण तुमचा हाफ ऑफ पार्ट हा मॉलिक्यूल सी, हाफ ऑफ पार्ट तुमचा एअर, हाफ पार्ट एअर मध्ये आणि हाफ पार्ट लिक्विड मध्ये, तरी पण तुमचा कोहेसिव्ह फोर्स स्ट्रॉंग असणार आहे, पण ऍडिसिव्ह फोर्स तुमचा कसा असणार, वीकच असणार आहे. कारण का सांगताय तुम्ही, the density of air is less than the liquid, right? Then therefore molecule C is also get attracted inside the liquid. म्हणजे molecule C पण कुठे inside कुठे attract होणार inside the liquid. All above consideration shows that all molecules in the surface film are acted upon by unbalanced net cohesive force directed to the liquid. The molecule in the surface film are pushed inside the liquid. The minimize the total number of molecule in the surface film. As a result, the surface film remains under tension. As a result, surface film remains under tension. The surface film of a liquid behaves like a stretched elastic membrane. This tension is known as the surface tension. म्हणजे तुम्ही आता काय पाहिले, सरफेस टेन्शन ऑफ ए बेसिस ऑफ द मॉलिक्युलर थेरी. म्हणजे मॉलिक्यूल ए होता तो पण कुठे अट्रॅक्ट होतोय लिक्विडमध्ये, मॉलिक्यूल बी आहे तो पण कुठे अट्रॅक्ट होतोय लिक्विडमध्ये, आणि सी पण तुमचा कुठे ऍक्ट होतोय लिक्विडमध्ये. हे तुम्ही 3 कन्सिडरेशन पाहिलेत. देन मग असं का होतं, कारण सरफेसवरती काय असतं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन. असं का होतं, सरफेसवरती कधी काय असतं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन. देन दिस टेन्शन इज नोन ॲज अ सरफेस टेन्शन. देन वी हॅव टू डिस्कस व्हॉट इज मीन बाय surface tension. First definition, surface tension is denoted by T. त्याचा सिम्बॉल काय आहे, T. सरफेस टेन्शनचा सिम्बॉल काय आहे, T. मग surface tension is defined as the tangential force acting per unit length. तुम्ही tangential force ऍक्ट केला acting per unit length on the both sides of the imaginary line drawn on the free surface of liquid. It's called as the surface tension. तुम्हाला ऑलरेडी एक स्लाइड मध्ये डायग्राम दिसते. PQ is the imaginary line and this length is L. म्हणजे PQ तुमची लाईन आहे, हे PQ ही तुमची इमॅजिनरी लाईन झाली आणि त्याची लेंथ किती आहे, L. Then we have to draw the tangential to the free surface of liquid. मग तुम्ही टँजंट केलं म्हणजेच काय आलं, ह्या इथे एक मॉलिक्यूल आहे, हा मॉलिक्यूल इथपासून इथपर्यंत अट्रॅक्ट करणार, हा मॉलिक्यूल इथपासून इथपर्यंत अट्रॅक्ट करणार, हा एक मॉलिक्यूल इथपासून इथपर्यंत अट्रॅक्ट करणार. म्हणजे टँजेन्शियल, ह्या सरफेसला कसे झाले ते टँजेन्शियल. मग T इज इक्वल टू फॉर्म्युला, T इज नथिंग बट द सरफेस टेन्शन. T इज इक्वल टू F अपॉन L. सरफेस टेन्शन इज नथिंग बट द force per unit length. In short, force per unit length. Then SI unit of the surface tension is force measure in Newton. Force कशाने मेजर करता, न्यूटन. अँड लेंथ मेजर इन मीटर, कारण लेंथ तुम्ही मीटर मध्ये मेजर करता, हे तुम्हाला ऑलरेडी सगळ्यांना माहित आहे. डायमेन्शन ऑफ द सरफेस टेन्शन. आता तुम्हाला याचं डायमेन्शन काढायचे. डायमेन्शन ऑफ द सरफेस टेन्शन, T इज इक्वल टू F अपॉन L. SI युनिट इज न्यूटन पर मीटर, राईट आहे. मग न्यूटन पर मीटर, मग न्यूटनचं डायमेन्शन काय असतं, यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टँडर्ड फर्स्ट चॅप्टर मेजरमेंट. त्यामध्ये तुम्ही डायमेन्शनचा स्टडी केलेला आहे, राईट आहे. व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ द
Force measure in Newton. Newton L raised to 1, M raised to 1 and T raised to -2. डिवाइडला काय आहे मीटर म्हणजे लेंथ आली म्हणजे L raised to 1. हा डिनॉमिनेटरला आहे. मला याला शिफ्ट कुठं करायचं न्यूमरेटर म्हणजे हा +1 आहे हा वरती शिफ्ट केला तर -1 म्हणजे +1 अँड -1 आर 0 म्हणजे L raised to काय ना डायमेन्शन ऑफ द सरफेस टेन्शन L raised to 0, M raised to 1 and T raised to -2. Question may be asked in exam. Define surface tension, give its SI unit and dimension. 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे समजतंय. Then next we have to discuss the surface energy. The extra energy of the molecule in surface layer is called the surface energy of the liquid. म्हणजे एक्स्ट्रा एनर्जी कुठे असते मॉलिक्यूल इन द सरफेस लेयर. Suppose we have to take the container. Suppose we have to take the glass is filled with the liquid. तुम्ही एक ग्लास घेतलाय तो कशाने फिल केलाय लिक्विडने. मग ह्या सरफेस वरती काय असणार आहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. मग त्याच्यामध्ये काय असते पोटेन्शियल एनर्जी. इथं पोटेन्शियल एनर्जी काय असते जास्त सरफेसला पोटेन्शियल एनर्जी ठीक आहे असते जास्त. व्हाय द सरफेस मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच. सरफेस मेम्ब्रेन काय स्ट्रेच बिकॉज ऑफ द पोटेन्शियल एनर्जी इज हाय. हा सरफेस कसा असणार स्ट्रेच का तर पोटेन्शियल एनर्जी काय असते हाय. देन पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑल्सो डिक्रीजेस. म्हणजे एखादा म्हणन मला त्याचा सरफेस एरिया डिक्रीज करायचा मग काय करणार इथं काय टॉपला काय असतंय हा मेम्ब्रेन स्ट्रेच पहिल्यांदा. इथं पोटेन्शियल एनर्जी काय असते मॅक्झिमम त्यामुळे हा मेम्ब्रेन कसा स्ट्रेच. तुम्हाला सरफेस एरिया कमी करायचा मग तुम्ही काय करा पोटेन्शियल एनर्जी कमी करा. म्हणजे इथलचा मॉलिक्यूल असेल तो तुम्ही खाली मूव्ह करा म्हणजे ऑलरेडी तुमची पोटेन्शियल एनर्जी पण काय होईल डिक्रीज कमी होणार अँड सरफेस एरिया ऑल्सो डिक्रीज. देन रिलेशन बिटवीन then next slide relation between surface energy and surface tension. Relation between the surface energy and surface tension. Consider a rectangular frame of wire P dash P. आता तुम्हाला दिसतंय P P dash and S S dash is the rectangular frame of wire. It is fitted with a movable arm QR. म्हणजे हा इथं Q आणि हा R आहे ना हा काय तुमचा मुव्हेबल म्हणजे तो काय मूव्ह होऊ शकतो तो काय होणार आहे मूव्ह. ॲज शोन इन फिगर दिस फ्रेम इज अ डीप इन द सोप सोल्युशन. ही फ्रेम तुम्हाला कुठे डीप करायची इन द सोप सोल्युशन अँड टेकन आउट. सपोज फ्रेम डीप इन द सोप सोल्युशन. आपण काय केली फ्रेम काय केली डीप केली ह्या सोप सोल्युशन मध्ये राईट आहे. अँड टेकन आउट द QR मूव्ह इनसाइड. आपण हा QR ला काय केलंय हा QR मूव्ह इनसाइड. मूव्ह इनसाइड केल्यामुळे काय होणार आहे दॅट इज टुवर्ड द PS. आपण कुठं मूव्ह केलं दॅट इज द टुवर्ड द PS ड्यू टू डिक्रीज द एरिया ऑफ द फिल्म. कारण जो तुम्ही इथं होते दिस इज द QR हे तुमचं मुव्हेबल आर्म आहे. हे तुम्हाला काय करायचं तुम्ही इकडे PS कडे काय केलं मूव्ह केलं PS कडे मूव्ह केलं म्हणजेच काय होणार तुमचा एरिया कसा होणार आहे कमी होणार आहे. देन टोटल फोर्स इज गिवन बाय बट वी हॅव टू नो व्हॉट इज बाय सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन नथिंग बट द T इज इक्वल टू F अपॉन L. T इज इक्वल टू F अपॉन L. L is the length of frame of surface. L is the length of the frame on surface. F is the force and T is the surface tension. But आता तुम्ही फ्रेम परत एकदा मागे जातोय तुम्ही फ्रेम ह्या सोप सोल्युशन मध्ये डीप केली पण आता आपल्याला दिसत नाही फक्त कुठली साईड दिसते फ्रंट साईड. आपल्याला कुठली दिसते फ्रंट साईड. मग त्याची लेंथ किती आहे L. बॅक साईडने पण तो सोप सोल्युशन मध्ये डीप असणार आहे ती पण लेंथ किती झाली L. म्हणजे L इज इक्वल टू मग कॅपिटल L is equal to twice L. Right? Capital L is equal to twice L. Then put this value and this equation. Equation number 1 mana.
तुम्ही व्हॅल्यू इक्वेशन मध्ये पुट केली, मग इनवर्ड फोर्स F ऍक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू, मग F इज इक्वल काय होणार आहे, सॉरी मग T इज इक्वल टू F अपॉन ट्वाइस L, आणि तुम्हाला इनवर्ड फोर्स फाइंड आउट करायचा आहे. F इज इक्वल टू T इंटू ट्वाइस L, तुम्हाला स्क्रीनवर पण दिसतंय. F इज इक्वल टू T इंटू ट्वाइस L. Then arm QR moves to Q dash R dash. हे परत एकदा मागे जातोय. आता ही तुमची आर्म होती QR, ही काय केली, तुम्ही मूव्ह केली इकडे, म्हणजे सरफेस एरिया वाढवला, राईट आहे. तू पुढे मूव्ह केली Q डॅश R डॅश, राईट आहे, थ्रू द डिस्टन्स dx. मग त्यामध्ये डिस्टन्स म्हणजे इन्क्रीज झालं, डिस्टन्स डिनोटेड बाय dx. Therefore the work done against F, the force due to surface tension is given by work done with the formula dW is equal to force into displacement. We already know that dW is equal to force into displacement. आता आपण फोर्स मूव्ह केलाय, फोर्स मूव्ह करताना फक्त आपण पहिल्यांदा इनवर्ड फोर्स लावला, ते डिनोटेड बाय F, आणि तुम्ही आता आउटवर्ड फोर्स म्हणजे अप्लाय केलाय त्याला फक्त डिनोटेड बाय F डॅश. यूज इक्वेशन 1. आपल्या इक्वेशन नंबर आधी 1 आपण लिहिलं होतं, म्हणजे तुम्हाला स्क्रीनवर पण दिसतंय. F इज इक्वल टू T इंटू ट्वाइस L. मग पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ F इन दिस इक्वेशन, मग F ची व्हॅल्यू पुट आउट करा. F ची व्हॅल्यू काय आहे, dW इज इक्वल टू T इंटू ट्वाइस L इंटू dx. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ F. F ची व्हॅल्यू किती आहे, T इंटू 2L इंटू dx. Then 2 into dx is the dA. 2L into dx is nothing but the dA, increase of area of the two surface of film. तर हा काय आलेला आहे, increase of surface area of the two surface of the film. Therefore work done is equal to TDA. Therefore तुम्हाला काय भेटलंय, work done is equal to TDA. मग this work done is a stretch. This work done is stretching the film is a store in the area dA. म्हणजे work done कशाच्या फॉर्म मध्ये स्टोर in the area dA on the film as its potential energy. This energy is called surface energy. मग त्या एनर्जी काय म्हणतो आपण, surface energy. मी परत एकदा रिपीट करतोय. This work done is a stretching the film is a store in the area dA of the film as its potential energy. This energy is called as the surface energy. मग surface energy is equal to, म्हणजे याला आता तुम्ही काय पुट करणार, surface energy, म्हणजे dW च्या ऐवजी तुम्ही काय लिहिणार, राईट डाऊन करणार surface energy, and surface energy is equal to TDA. Surface energy is equal to TDA. Thus the surface tension, मतलब आता हे झालं surface energy चा फॉर्म्युला झाला. surface energy म्हणजे S is equal to T into dA. This is the surface energy. पण we have to find the surface tension. जर तुम्हाला surface tension फाइंड आउट करायचं असेल, हा T आहे, हा dA इकडे शिफ्ट करा, म्हणजे D कुठे जाणार, डिनॉमिनेटरला, म्हणजे तुमचं काय T is equal to S upon dA. This is the surface tension. Surface tension is also equal to the surface energy per unit area. Surface energy per unit area. This is the relation between surface energy and surface tension. In this lecture, we have to discuss fluids at rest, intermolecular force, then cohesive force, adhesive force, then basic definition, range of molecular force, sphere of influence, surface film, and free surface of a liquid. Then we have to discuss the molecular theory of the basis of the surface tension, and we have to discuss the surface tension, its formula, SI unit, then surface energy and relation between the surface energy and surface tension. In next lecture we have to discuss the angle of contact. Then today we will stop here. The next lecture we will see the next article. Thank you.